Hello children, good morning. Welcome to Mahila Samaja online classes. Class 3rd, subject EVS, social topic India. So today children will study about our country India. As you all know that our country is India, it is our motherland. Yes, India has a variety of landforms. So in the last class you have studied about the landforms. Landforms are nothing but the mountains, the plains, the plateaus, the coastal areas, the hills, all they are the landforms. We have highlands, lowlands, flatlands, plains, wetlands and drylands. Drylands are nothing but the deserts. So all these forms the landforms. Landforms are also called as physical features. So landforms na physical features ಅಂತನೂ ಕರಿಬಹುದು. Next, mountains and hills. Among the landforms, mountains and hills. Northern India has the world's highest mountain range called Himalayas. In the northern part of India, you can find the Himalayas. It is the world's highest mountain range. Highest peak is Kanchenjunga. So ಇದರಲ್ಲಿ Himalayas mountains ಅಲ್ಲಿ highest peak ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, full top edge of the or the top point of the mountain, right children? And Kanchenjunga is the part of this chain, that is Himalayas. The world's highest peak, that is Mount Everest, is on the border of Nepal, China. So Mount Everest ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, it is the highest peak in the world. It is in Himalayas and it is in Nepal and China border. Most of these mountain peaks remain covered with snow throughout the year. So throughout the year ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Some of the snow melts, some snow melts also. It feeds over rivers like Ganga, Yamuna, Indus and Brahmaputra. ಸೊ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸ್ನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿವರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಬರ್ತ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಇಂಡಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ. ಈ ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ಗೂ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ನೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯಸಿಂದ, ಅದು. ದ ಲೋಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌಂಟನ್ ರೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಅರಾವಲಿ ರೇಂಜ್ ಕ್ರಾಸಸ್ 4 states. ಅರಾವಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಅರಾವಲಿ ಮೌಂಟನ್ಸ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅದು 4 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಡೆಲ್ಲಿ, ಹರಿಯಾಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಜರಾತ್. ದ ವಿಂಧ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಸತ್ಪುರಾ ರೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಪುರಾ ರೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ ವೆ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಜುರಾಸಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದರೆ ಜುರಾಸಿಕ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋ ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಹಿಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. The Annamalai hills are also called elephant hills. Annamalai hills also called as elephant hills. There are lots of coffee and tea plantations and teak forest is lower part of this hills. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಟೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್, ಟೀಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಹನೂ ಇದೆ. The Nilgiri hills are also called Blue Mountains. The Nilgiri hills are also called as Blue Mountains. The range of hills along the eastern coast of India are called Eastern Ghats. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಏನೇನು ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಘಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತುಂಬ ಹೈ ಆಗಿದೆ ದೆನ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್. Terai region, next one. To the south of the outer foothills of the Himalayas lies the Terai region. So it is a region, it is found in the outer foothills of Himalayas. It has very tall grass and salt-tree fruits. Very tall grasses ಇದೆ ಮತ್ತು salt-tree fruits, forests ಇದೆ. ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನೋಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಹಾರ್ನ್ ರೈನೋಸ್ ಇದೆ, ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ and leopards are found here. So these animals are found in this Terai region. Next one, northern plains. So green color ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಡೋ-ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Just below the Terai region is the northern mountains. They are also called as
ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್, ಅದನ್ನು ಇಂಡೋ ಗ್ಯಾಂಜೆಟಿಕ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಿವರ್ಸ್ ರಶಸ್ ಡೌನ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೋ ಓವರ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಗಂಗಾ, ಯಮುನಾ, ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ, ಇಂಡಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಈ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗನೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟ್ನ ಅದು ಜೊತೆನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡು, ಕ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ದೇ ಆಲ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಬೈ ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಾಟರಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಲ್ಟ್. ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ which is very useful for farming. Many towns and cities have come up along the river banks. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೌನ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲಿಂದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಹಿಯರ್. Maize, sugarcane and cotton are also found. Not only rice and wheat, maize, sugarcane and cotton are also found. The snow-fed rivers that flow through the plains are full of water even in the hottest months of the summers. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ನೋ-ಫೆಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನೀರು ರೈನಿಂದ ಬರಲ್ಲ, ಸ್ನೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಫುಲ್ಲಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿವರ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಾಚಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಡೆಸರ್ಟ್. ದ ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಥಾರ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್, ಆ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಬೌಟ್ 85% ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಂದರೆ 85% ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದದು ಪಾರ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ. Now we are coming down. Okay, South India. To the south of the Thar Desert and the Indo-Gangetic Plain lies the Deccan Plateau. ನೋಡಿ, ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? Indo-Gangetic Plain ಕೆಳಗಡೆ lies the Deccan Plateau. This form a kind of triangle shape. ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಒಂಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಲೈಸ್ ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟೂ ಇದೆ. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಟೂ. ಹೈಯರ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಾಟೂ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೂವ್ಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದು ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೇನೇ ಇರೋದು, ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಕಿ. ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿದೆ, ರಾಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ಸು. ಸೊ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದ ಡೆಕ್ಕನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ. ಎಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಮಹಾನದಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ತಾಪಿ, ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾನದಿ, ಗೋದಾವರಿ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಡೌನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 3 sides ವಾಟರ್, 1 side ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಓನ್ಲಿ ನರ್ಮದಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತಾಪಿ ರಿವರ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಗೆ ಬರೀ 2 rivers ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ನರ್ಮದಾ ಮತ್ತು ತಾಪಿ. ದೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ನೋ ಫೆಡ್
ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಸ್ನೋ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಈ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ, ರೈನಿಂದನೇ ನೀರು ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ರೈನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸಮ್ಮರ್. ಆ್ಯಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸಮ್ಮರ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಡ್ರೈನೂ ಆಗ್ಬೋದು. The peninsula has the Bay of Bengal on the east, Arabian Sea on the west, and Indian Ocean in the south. As I told you, peninsula ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, India here, okay na, because India is also called as a peninsula. The peninsula has Bay of Bengal to the east. ನೋಡಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ವ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿದೆ, ಸೌತ್ ಸೈಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷಿಯನ್. ಅಂದರೆ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ 3 sides ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 side ಲ್ಯಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ನೋಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಪ್, ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೌತ್ ಸೈಡ್, ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಘಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಲೈಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಘಾಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಕೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ನೀರಲ್ವಾ, ನೀರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ, ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು 2 sides ಇದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. These are called as coastal plains. These are called as what? Coastal plains. The coastal plains on the east are broader than the coastal plains on the west. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ತುಂಬ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ದೆನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪ್ಲೇನ್ಸ್. Andaman and Nicobar Islands are in the Bay of Bengal. You can see in the map, children, Andaman and Nicobar Island. What is an island? Island is nothing but the land surrounded by water. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀರು, ಫುಲ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್, ಅದನ್ನ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದು 2 islands, ಮೇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಂಡಮಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಬಂದು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿಯದಲ್ಲಿದೆ. Okay, I hope children you have understood this lesson. India, our country, India. So now here is the home assignment. Complete and send to the group. First one. These hills are called Blue Mountains. Nilgiri Hills. Yes. Land which has water on 3 sides. Yes, peninsula. The hill range on the western coast of India is called as what? Western Ghats. This hill range crosses 4 states. 4 states na cross ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಿಲ್ ರೇಂಜು? ಅರಾವಲಿ ranges. Yes, complete and send, children. Thank you.